नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मिडवाइफरी पेपर सोल्यूशन में आपणे 1, 2 ने 3 भाग जोया। त्यार पछी हवे आपणे पार्ट 4। आपने ख्याल छे के मिडवाइफरी पूरु 10 मार्कना MCQ परीक्षा में पूछावाना छे अने साथे साथे खाली जग्याना रूपमां अने खरा खोटाना रूपमां पण आपणे खूब ज उपयोगी थाय एवा MCQ। तो चालो जोईए मिडवाइफरी पेपर सोल्यूशन MCQ पार्ट 4। ब्रीथ प्रेजेंटेशन होय त्यारे कयो भाग फील थाय छे? सेक्रम, बी मेंटम, सी ऑक्सीपुट अने डी एक्रोमियन प्रोसेस। ब्रीथ पोजीशन होय एटले आपणे खबर छे के फीटस पलोठी वाळीने बेठुं होय अने बटक्सनो भाग छे ए पेल्विक में होय। तो बटक्सनो भाग पेल्विस में होय तो खबर छे मेंटम एटले दाढ़ी कहेवाय, तो दाढ़ी न होय। ऑक्सीपुट एटले माथानो भाग कहेवाय, पाछळनो भाग ऑक्सीपिटल, तो ए पण न होय। एक्रोमियन प्रोसेस एटले जे आपणो बोन छे स्केप्युला बोन एनो जे प्रोसेस कोणिंग जे उपरनो खभानो भाग छे ए कहेवाय, तो ए पण न होय। तो शुं होय? तो सेक्रम होय। केवुं होय? सेक्रम। तो जवाब आवशे ए सेक्रम। त्यार पछी नेक्स्ट छे फेस प्रेजेंटेशन होय त्यारे कयो भाग फील थाय? फेस प्रेजेंटेशन होय त्यारे फीटसनो कयो भाग फील थाय? तो आपणे आगळना प्रश्नमां जोयुं तो सेक्रम तो ए बटक्सनो भाग कहेवाय, ऑक्सीपुट तो ए माथानो भाग कहेवाय, एक्रोमियन प्रोसेस तो ए खभानो भाग कहेवाय, मेंटम एटले दाढ़ी। तो फेस एटले ज्यारे चेहरो होय त्यारे कयुं प्रेजेंटेशन फील थाय? तो मेंटम। तो साचो जवाब आवशे बी मेंटम। लखता जाजो हो, तमे पण जवाब आपता जाजो। शोल्डर प्रेजेंटेशन होय त्यारे कयो भाग फील थाय? हमणां ज आपणे उपर चर्चा करी के शोल्डर प्रेजेंटेशन होय त्यारे कयो भाग फील थाय। तो आपणे जोता था के ए एटले सेक्रम, तो सेक्रम एटले बटक्सना भागमां सेक्रम बोन उपर जे प्रोसेस फील थाय ते। बी एटले मेंटम, मेंटम एटले दाढ़ी फेस प्रेजेंटेशन में फील थाय। ऑक्सीपुट एटले माथानो पाछळनो भाग ऑक्सीपिटल बोन जे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फील थाय, तो पाछळ केवुं रह्युं? डी। अने एक्रोमियन प्रोसेस जे स्केप्युलानो लांबो प्रोसेस छे जे कोलर बोन हारे जोड़ायेलो होय एने कहेवाय एक्रोमियन प्रोसेस। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन में शुं होय? तो शोल्डर प्रेजेंटेशन में एक्रोमियन प्रोसेस होय। नेक्स्ट छे पेल्विक बीम में आवेला 6 भाग में कयुं डिनोमिनेटर आवेलुं होय तो तेने खाली जग्या कहेवाय। એટલે डिनोमिनेटर उपरथी આપણે શું નક્કી કરી શકીએ? એનો મતલબ એવો થાય કે પેલ્વિક બ્રીમમાં આવેલા 6 ભાગોમાં કયું डिनोमिनेटर આવેલું હોય તો તેને શું કહેવાય? જે डिनोमिनेटर હોય પ્રેઝન્ટેશન તો ખબર પડે આપણે, પ્રેઝન્ટેશન તો કહેવાય જ નહીં, લાયે કહેવાય નહીં, તો શું કહેવાય? તો આપણે જોઈએ પોઝિશન। કેવું કહેવાય? પોઝિશન। જે ભાગમાં જે डिनोमिनेटर આવેલું હોય, દાખલા તરીકે डिनोमिनेटरમાં ऑक्सीपुट હોય, बराबर, पेल्विक बीम में ऑक्सीपुट हो तो ROA पोजीशन होय, ROP पोजीशन होय, ROL पोजीशन होय। प्रेजेंटेशन तो होय नहीं, डिनोमिनेटर होय नहीं, अने लाय एटले तमने ख्याल छे के केवी रीते बाळक जे यूट्रसना एक्सिस एटले यूट्रसना उभा भागमां फीटस केवी रीते गोठवायेलुं जेने कहेवाय लाय। थोड़ा अटपटा हशे पण याद न रहे तो बहु चालशे, पण आपणे एक वखत आपणे निकળી जवुं छे, બધા જ જોઈ લેવા છે જેથી કરીને આપણે ખ્યાલ આવે કે રાઈટ ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર ROA, સોરી બોલાઈ ગયું આખું, પણ ROA તો રાઈટ ઓર્બિટલ એન્ટિરિયર, રેર ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર, રાઈટ ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર, રેગ્યુલર ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર। તો તમને ખ્યાલ છે કે રાઈટ ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર। ROL तो ROL में शू आवशे? राइट ऑर्बिटल लेटरल, रेर ऑक्सिपिटो लेटरल, राइट ऑक्सिपिटो लेटरल अने रेग्युलर ऑक्सिपिटो लेटरल। तो ROL एटले राइट ऑक्सिपिटो लेटरल। ROA में सजाइटल सूचर कई बाजू आवेला होय छे? ROA में सजाइटल सूचर कई बाजू आवेला होय छे? R एटले राइट अने A एटले एंटीरियर
તો આપણને ખબર પડે કે જમણો ને સીધો ન હોય, ડાબે અને સીધો ન હોય, ડાબે ને ત્રાસો ન હોય, તો જમણો અને ત્રાસો હોય તો એની કહેવાય આરો. એમાં સજાઇટલ સૂચક કઈ બાજુ આવેલું હોય તો જમણું હોય, રાઈટ સાઈડમાં હોય અને થોડો ઓબ્લિક હોય, બરાબર, ત્રાસો હોય. ત્યાર પછી આગળ ROL માં સજાઇટલ સૂચક કઈ બાજુ આવેલો હોય તો જેવી રીતે આમાં જમણે અને ત્રાસો હતો તો એમાં એવી જ રીતે આવે ડાબે અને આડો. આડો મીન્સ ત્રાસો, બરાબર, તો એમાં આવશે ડાબો અને આડો, ટ્રાન્સવર્સ. તો ROL માં સજાઇટલ સૂચક કેવી રીતે આવે તો ડાબો અને આડો. ત્યાર પછીનું છે ROP, ફૂલ ફોર્મ પૂછ્યું છે ROP નું, અને આ રીતે ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછે. રાઇટ ઓર્બિટલ પોસ્ટિરિયર, રેર ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર, રાઇટ ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર, રેગ્યુલર ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર. તો ROA નો આપણને ખ્યાલ છે, રાઇટ ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર. LOP, તો LOP લેફ્ટ ઓર્બિટલ પોસ્ટિરિયર, લોઅર ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર, લેફ્ટ ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર અને લોન્જિટ્યુડાઇનલ ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર. તો સાચો જવાબ આવશે C, લેફ્ટ ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર. ત્યાર પછી છે ROP માં સજાઇટલ સૂચક કઈ બાજુ આવેલો હોય છે. ROP માં સજાઇટલ સૂચક કઈ બાજુ, R છે, O છે, હંમેશા RA હોય તો ત્રાસો હોય, તો P હોય તો કેવો હોય તો એ પણ જમણો અને ત્રાસો હોય, બરાબર, એ પણ કેવો હોય જમણો અને ત્રાસો હોય. યાદ રાખવાનું છે જમણો હોય, R એટલે જમણો હોય અને ઓક્સિપિટલ પોસ્ટિરિયર હોય તો ત્રાસો જ હોય, બરાબર. એવી રીતે LOP માં સજાઇટલ સૂચક કઈ બાજુ આવેલ હોય છે તો L છે તો લેફ્ટ છે, તો અહીં જમણો ને ત્રાસો, ડાબે ને ત્રાસો, જમણો ને ત્રાસો અને ડાબે ને સીધો, તો અહીં આવશે ડાબો અને ત્રાસો. રેડી, અહીં આવશે ડાબો અને ત્રાસો. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ કેવા પ્રકારના બેબીમાં મોલ્ડિંગનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. ઘણી વખત આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે કેવા પ્રકારના બેબીમાં મોલ્ડિંગનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. તો મેચ્યોર હોય, હાઇપર મેચ્યોર હોય, પ્રીમેચ્યોર હોય કે એક પણ નહીં. તો હંમેશા મેચ્યોર હોય તો બોન એકદમ સખત થઈ ગયા હોય તો એમાં ઓછું જોવા મળે. હાઇપર મેચ્યોર તો ખબર જ છે કે પોસ્ટ નેટલ જેને કહેવાય, બરાબર, પ્રીનેટલ નહીં પણ નેટલ નહીં પણ પોસ્ટ નેટલ, વધારે સમયગાળો થઈ ગયો હોય તો એના બોન તો વધારે સખત હોય. પણ પ્રીમેચ્યોર બેબી હોય તો એના બોન છે થોડા વાંકા વળતા હોય, એટલે જલ્દીથી મોલ્ડિંગનું પ્રમાણ જોવા મળે. બર્થ કેનલમાંથી પસાર થાય ત્યારે સ્કલ બોન એકબીજા પર ચડી જાય તેને ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. તો આવડી જ જાય, ઉપરનો પ્રશ્ન છે, બરાબર. તો A મોલ્ડિંગ, B સ્કલ ઓવરલેપિંગ, D ક્રેનિયલ એક્શન, D ક્રેપિટસ. તો 100% મોલ્ડિંગ કહેવાય, અને મોલ્ડિંગમાં હંમેશા પેરાઇટલ બોન એકબીજા ઉપર ચડતા હોય છે, આવું પણ યાદ રાખવાનું છે. એબ્ડોમિનલ એક્ઝામિનેશન કરવાથી શું જાણી શકાય? એબ્ડોમિનલ એક્ઝામિનેશન કરવાથી શું જાણી શકાય? તો એ પણ આપણે જોવાનું છે કે એબ્ડોમિનલ એક્ઝામિનેશન કરવાથી એ લાઈ જાણી શકાય, બી એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું પ્રમાણ જાણી શકાય, સી યુટ્રસની સ્થિતિ જાણી શકાય અને ડી ઉપરના તમામ. તો અહીં સાચો જવાબ આવશે ડી ઉપરના તમામ, કારણ કે લાઈ જાણી શકાય. એબ્ડોમિન ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આપણને કઈ લાઈ છે, લોન્જિટ્યુડાઇનલ લાઈ છે, ઓબ્લિક લાઈ છે કે ટ્રાન્સવર્સ લાઈ છે. એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું પ્રમાણ જાણી શકાય કે હાઇડ્રોમિનિયસ છે કે પોલી હાઇડ્રોમિનિયસ છે. યુટ્રસની સ્થિતિ પણ જાણી શકાય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે ખૂબ જ ઓછું HB હોય તેવી માતાને સરકારી સંસ્થા ખાતે કયું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે? ઘણી વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે અને યાદ રાખજો, બરાબર. A આયર્ન સુક્રોઝ, B
આયર્ન ફ્રુક્ટોઝ, ડી આયર્ન કેલ્શિયમ અને ડી ફેરસ સલ્ફેટ. તો સાચો જવાબ આવશે આયર્ન સુક્રોઝની ડ્રીપ ચડાવવાની હોય છે, ઇન્ફેરોન ડ્રીપ આપવાની હોય છે. પાઇન્ટમાં ઇન્જેક્શન નાખી અને ઇન્જેક્શન આપવાનું હોય તો એને કહેવાય આયર્ન સુક્રોઝ. ત્યાર પછીનો આગળનો પ્રશ્ન છે, ઇન્સ્પેક્શનમાં નીચેના પૈકી શાનો સમાવેશ થતો નથી? યુટ્રસનો આકાર, FHS, સ્કિનમાં ફેરફાર અને યુટ્રસનું કદ. કેનો સમાવેશ નથી થતો? તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે યુટ્રસનો આકાર તો ઇન્સ્પેક્શનમાં દેખાઈ શકે, FHS કંઈ ઇન્સ્પેક્શન કરવાથી ન સંભળાય, સ્કિનમાં થતો ફેરફાર જોઈ શકાય, યુટ્રસનું કદ પણ આપણે જોઈ શકીએ. બરાબર. તો 117 આવશે FHS. FHS એ કઈ એક્ઝામિનેશન કહેવાય? આવડે? FHS કઈ એક્ઝામિનેશન કહેવાય? આ ઇન્સ્પેક્શન કહેવાય. FHS અસ્કલ્ટેશન કહેવાય. અવાજ સાંભળવાની ક્રિયા જે એક્ઝામિનેશનમાં થાય તો એને અસ્કલ્ટેશન કહેવાય. કેવું કહેવાય? અસ્કલ્ટેશન. કેવા પ્રકારની લાઈમાં યુટ્રસની લંબાઈ કરતાં પહોળાઈ વધુ હોય છે? બરાબર. લંબાઈ ઓછી હોય અને પહોળાઈ વધુ હોય એ કઈ લાઈ કહેવાય? તો એ આપણને આવડવું જોઈએ. બરાબર. કયા પ્રકારની લાઈ કહેવાય? જેમાં લંબાઈ કરતાં પહોળાઈ વધારે હોય. બરાબર. આમ ઊભી સમાંતર લીટીમાં ગોઠવાયેલું હોય તો એને કહેવાય લોન્જિટ્યુડાઇનલ લાઈ. થોડુંક આડું ગોઠવાયેલું હોય તો એને કહેવાય ઓબ્લિક લાઈ. બરાબર. પણ હાવ આડું એટલે કે ત્રાંસું નહીં પણ સાવ આડું હોય તો એને કહેવાય ટ્રાન્સવર્સ લાઈ, જેમાં પહોળાઈ વધારે હોય. રેડી. ચાલો તેના પછી નેક્સ્ટ છે, નીચેના પૈકી કયો પાલ્પેશનનો પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે? બરાબર. કયા પ્રકારનું પાલ્પેશન છે? તો નીચેના પૈકી કયો પાલ્પેશનનો પ્રકાર છે? A ફંડલ પાલ્પેશન, B લેટરલ પાલ્પેશન, C પેલ્વિક પાલ્પેશન અને D તમામ. તો કયા પાલ્પેશન છે? તો બધા જ પાલ્પેશનના પ્રકાર છે. તો જવાબ આવશે ઉપરના તમામ. નેક્સ્ટ છે, નીચેના પૈકી કયા પાલ્પેશનની મદદથી ફિટસનું હેડ એંગેજ થયેલ છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે? બરાબર. યાદ રાખજો. અને ઘણી વખત પૂછાય, પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં પણ પૂછાય કે ફિટસનું હેડ એંગેજ છે તે જાણવા માટે કયું પાલ્પેશન કરવાનું હોય છે? તો ફિટસનું હેડ એંગેજ હોય એના માટે કયું પાલ્પેશન કરવાનું હોય? તો યાદ રાખો, ફંડલ પાલ્પેશન. ફંડલ પાલ્પેશનથી શું જોઈ શકાય? તો ફંડલ પાલ્પેશનથી પોઝિશન જોઈ શકાય. લેટરલ પાલ્પેશન. લેટરલ પાલ્પેશનથી પણ ફંડલ પાલ્પેશનથી પ્રેઝન્ટેશન જોઈ શકાય, વર્ટેક્સ છે કે બ્રિજ. લેટરલ પાલ્પેશનથી પોઝિશન જોઈ શકાય. અને પેલ્વિક પાલ્પેશનથી શું જોઈ શકાય? તો કેટલું હેડ ઉતરું છે એ જોઈ શકાય. પણ છેલ્લે પૌલિક પાલ્પેશન હોય જેને કમ્બાઇન્ડ પાલ્પેશન કહેવાય, એનાથી જોઈ શકાય કે કેટલું એંગેજ થયું છે. પૌલિક. કેવું યાદ રાખશો? પૌલિક. પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ હેડ છે કે બટક્સ એની શંકા હોય ત્યારે નીચેના પૈકી કયા પ્રકારનું પાલ્પેશન કરવામાં આવે છે? એક વખત આપણે ફંડલ પાલ્પેશન કર્યું હોય, આપણને એમ થાય કે પેલ્વિકમાં હેડ છે કે બટક્સ એનો ખ્યાલ આવતો નથી, બહુ હાર્ડ ભાગ ફીલ થાય છે, થોડો પોચો ભાગ ફીલ થાય છે, ખબર પડતી નથી. તો આ વખતે કયું પાલ્પેશન કરવાનું? ફંડલ પાલ્પેશન તો કર્યું જ હોય, લેટરલ પાલ્પેશન એ પણ હોય, પૌલિક પાલ્પેશન એંગેજમેન્ટ જોવા માટે વપરાય, તો ત્યારે વપરાય કમ્બાઇન્ડ પાલ્પેશન. બરાબર. એક હાથે આપણે નીચે યુટ્રસને પકડવાનું હોય નીચે, અને બીજો હાથ છે એ આપણે ફંડસ ઉપર રાખવાનો હોય, તો એને કહેવાય કમ્બાઇન્ડ પાલ્પેશન. બરાબર. જીપી સ્ટર્નન ઉપર છે બીજો હાથ આપણો રે. ત્યાર પછી જે જગ્યાએ પૂરી તીવ્રતાથી FHS આવે તે જગ્યાને શું કહેવાય? તો યાદ રાખજો, આ પણ ઘણી વખત આપણને પૂછાય અવારનવાર પરીક્ષામાં કે કઈ જગ્યાએ આપણને FHS પૂરી તીવ્રતાથી સંભળાય.
તો એ પોઈન્ટને કહેવાય બર્નિસ પોઈન્ટ કહેવાય, મેક્સિમલ ઇન્ટેન્સિટી કહેવાય, ફિટલ કાર્ડિયો પોઈન્ટ કહેવાય, મેક્સિમમ સાઉન્ડ કહેવાય. તો જવાબ આવશે મેક્સિમલ ઇન્ટેન્સિટી. કેવું? મેક્સિમલ ઇન્ટેન્સિટી અથવા તો મેકબર્નિસ પોઈન્ટ એવું પણ કહો તો પણ ચાલશે. મેક્સિમલ ઇન્ટેન્સિટી કહો તો ઘણી વખત ખાલી જગ્યામાં આપણને આ પૂછેલું છે. બરાબર. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ અને નોર્મલ FHS. તો નોર્મલ FHS આપણને યાદ હોવા જ જોઈએ, કારણ કે અવારનવાર FHS પૂછે જ છે. તો જેને નોર્મલ FHS ન આવડે એ ચાલે જ નહીં. ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય, ઓરલ પ્રેક્ટિકલમાં પણ પૂછાય. આપણે પ્રેક્ટિકલનું ફોર્મ ભરશું એમાં પણ નોર્મલ FHS હશે. તો નોર્મલ FHS થાય A 120 થી 160 પર મિનિટ, B 100 થી 120 પર મિનિટ, 80 થી 100 પર મિનિટ, 60 થી 100 પર મિનિટ. તો સાચો જવાબ આવશે 120 થી 160 પર મિનિટ. જો 120 કરતાં ઓછા હોય તો પણ ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ કહેવાય, અને 160 કરતાં વધારે હોય તો પણ ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ કહેવાય. ત્યાર પછી નીચેના પૈકી કયા સાધન વડે FHS સાંભળી શકાય છે? એટલે કે અસ્કલ્ટેશનમાં કયું સાધન ઉપયોગી છે? ફિટોસ્કોપ, ફિટલ ડોપલર, સ્ટેથેસ્કોપ અને ઉપરના તમામ. ફિટોસ્કોપથી પણ સાંભળી શકાય, એને મેન્યુઅલ કહેવાય. ફિટલ ડોપલરથી પણ સાંભળી શકાય, સ્ટેથેસ્કોપ વડે પણ સાંભળી શકાય. તો જવાબ આવશે ડી, ઉપરના તમામ. ત્યાર પછી જો બ્રિજ પ્રેઝન્ટેશન હોય તો FHS ક્યાં સંભળાય છે? બરાબર. આ પણ પ્રશ્ન ખૂબ જ અગત્યનો છે. ઘણી વખત આપણને ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછે, ઘણી વખત ઓરલ પ્રેક્ટિકલમાં પણ આપણને પૂછે કે બ્રિજ પ્રેઝન્ટેશન હોય તો FHS કઈ જગ્યાએ સંભળાય છે? બરાબર. તો ગસ કરો કે બ્રિજ પ્રેઝન્ટેશન હોય તો FHS કઈ જગ્યાએ સંભળાય? તો હંમેશા બ્રિજ પ્રેઝન્ટેશન હોય તો FHS અમ્બેલિકલની આજુબાજુ જ સંભળાય. યાદ રાખજો, ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય, ખરા ખોટામાં પણ પૂછાય. નીચેના પૈકી શાનો નોર્મલ લેબરમાં સમાવેશ થતો નથી? બરાબર. નીચેના પૈકી જો પ્રશ્ન સમજો ખાસ, નીચેના પૈકી શાનો નોર્મલ લેબરમાં સમાવેશ થતો નથી? પેલું સિંગલ ફિટસ હોય, બર્થ કેનાલમાંથી જ બહાર આવતું હોય, મેચ્યોર ફિટસ હોય અને બ્રીચ પોઝિશન હોય. તો નોર્મલ લેબરમાં કેનો સમાવેશ ન થાય? તો આપણે નોર્મલ લેબરની વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે સિંગલ ફિટસ હોય, બર્થ કેનાલ મારફતે બર્થ થતો હોય, મેચ્યોર ફિટસ હોય, 37 થી 42 અઠવાડિયાનું ફિટસ હોય. બરાબર. બધું કન્ટેન એક સાથે બહાર આવતું હોય, માતા કે બેબીને કોઈ પણ જાતની ઇન્જુરી ન થતી હોય. બરાબર. અને સમયગાળો 3 કલાકથી ઓછો અને 12 કલાકથી વધારે, 18 કલાકથી વધારે ન હોય તો એને કહેવાય નોર્મલ લેબર. પણ બ્રિજ પોઝિશન એ નોર્મલ લેબરમાં સમાવેશ થાય નહીં. લેબર એટલે પેલા 28 અઠવાડિયા પહેલા ફિટસ, પ્લાસન્ટા અને મેમ્બ્રેનનું બર્થ કેનાલ મારફતે બહાર આવવું. તો એને કહેવાય બી. 28 અઠવાડિયા બાદ ફિટસ, પ્લાસન્ટા અને મેમ્બ્રેનનું બર્થ કેનાલ મારફતે બહાર આવવું. સી. 28 અઠવાડિયા પહેલા ફિટસ, પ્લાસન્ટા અને મેમ્બ્રેનનું બર્થ કેનાલ મારફતે બહાર આવવું. તો શું થશે જવાબ સાચો? જવાબ થશે 127 અને એનો જવાબ થશે ડી. 28 અઠવાડિયા બાદ ફિટસ, પ્લાસન્ટા, મેમ્બ્રેન બર્થ કેનાલ મારફતે બહાર આવવું. કાઢવું નહીં પણ આવવું. બરાબર. તો એની કહેવાય લેબર. નીચેના પૈકી કયો હોર્મોન યુટ્રસને ઉત્તેજિત કરે છે? બરાબર. કોન્ટ્રાક્શન કરે એવો હોર્મોન કયો હોય? તો કયો હોર્મોન યુટ્રસને ઉત્તેજિત કરે
છે બરાબર. એ ઓક્સિટોસિન, બી પ્રોજેસ્ટેરોન, સી લ્યુટેનાઇઝિંગ અને ડી પ્રોલેક્ટિન. તો બધા જ હોર્મોન આપણને આવડવા જોઈએ. તો અહીં ઓક્સિટોસિન છે એ યુટ્રસને ઉત્તેજિત કરે. તો જવાબ આવશે ઓક્સિટોસિન. અને એને કેવો હોર્મોન કહેવાય? ઓક્સિટોસિનને યાદ રાખજો, ઘણી વખત ખાલી જગ્યામાં પૂછાય છે. યુટ્રોટોનિક કહેવાય. કેવો કહેવાય? યુટ્રોટ્રોનિક. બી પ્રોજેસ્ટેરોન. પ્રોજેસ્ટેરોન છે એ યુટ્રસને રેસ્ટ આપે. લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન છે એ ફોલિકલ તૈયાર કરે. પ્રોલેક્ટિન છે એ આપણને બ્રેસ્ટ મિલ્ક ઉત્પન્ન કરવામાં મદદરૂપ થાય. નીચેના પૈકી કયો હોર્મોન યુટ્રસ મસલ્સને સેડેટિવ અસર પૂરી પાડે? હમણાં જ આપણે જોયું હતું કે યુટ્રસને રેસ્ટ આપે. શું આપે? રેસ્ટ આપે. પૂરેપૂરા 9 મહિના દરમિયાન યુટ્રસને રેસ્ટ આપતો હોય તો એવો કોઈ હોર્મોન હોય તો એ હોર્મોન છે એ ઓક્સિટોસિન, બી પ્રોજેસ્ટેરોન, સી લ્યુટેનાઇઝિંગ, ડી પ્રોલેક્ટિન. તો એ છે પ્રોજેસ્ટેરોન, જે પૂરેપૂરા 9 મહિના સુધી ઉત્પન્ન થતો હોય. એક વખત લેબર પેઇન ચાલુ થાય એટલે પ્રોજેસ્ટેરોનનું ઉત્પાદન બંધ થાય અને ઓક્સિટોસિન ઉત્પાદન શરૂ થાય. નેક્સ્ટ છે, નીચેના પૈકી કયું હોર્મોન ડેસિડ્યુઆમાંથી ઓક્સિટોસિન છૂટું પાડવામાં મદદ કરે છે? ડેસિડ્યુઆમાંથી ઓક્સિટોસિન છૂટું પાડવામાં મદદ કરે એવો કયો હોર્મોન? તો એ ઓક્સિટોસિન, બી પ્રોજેસ્ટેરોન, સી પ્રોસ્ટાગ્લાન્ડિસ અને ડી પ્રોલેક્ટિન. તો ઓક્સિટોસિન તો છે જ નહીં, એ તો યુટ્રોટોનિક હોર્મોન છે બરાબર. પછી પ્રોજેસ્ટેરોન તો આવે નહીં. પ્રોસ્ટાગ્લાન્ડિસ અને પ્રોલેક્ટિન છે એ મિલ્ક સિક્રેશનમાં મદદ કરે. તો સાચો જવાબ આવશે સી પ્રોસ્ટાગ્લાન્ડિસ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, નીચેનાથી કયો હોર્મોન ઉત્પન્ન થતો બંધ થાય એટલે લેબર પેઇન શરૂ થાય છે? જો બધું જ યાદ રાખવાનું છે. આપણે કીધું હતું કે એક વખત પ્રોજેસ્ટેરોનનું ઉત્પાદન બંધ થાય તો તરત જ ઓક્સિટોસિન શરૂ થાય છે અને પરિણામે લેબર પેઇન ચાલુ થઈ જાય છે બરાબર. તો અહીંયા પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ઓક્સિટોસિન તો ન જ આવે બરાબર. કયો હોર્મોન બંધ થાય? તો ડિલિવરીમાં મદદરૂપ કરતો હોય એવો પ્રોજેસ્ટેરોન. લ્યુટેનાઇઝિંગ પણ ન હોય અને પ્રોલેક્ટિન પણ ન હોય. તો જવાબ આવશે બી અને પ્રોજેસ્ટેરોન. જેવો પ્રોજેસ્ટેરોન બંધ થાય એવું ઓક્સિટોસિનનું ઉત્પાદન શરૂ થાય અને લેબર પેઇન ચાલુ થાય. લેબરના મિકેનિકલ ફેક્ટરમાં શાનો સમાવેશ થાય છે? મિકેનિકલ ફેક્ટર બરાબર. મિકેનિકલ ફેક્ટરમાં કેનો સમાવેશ થાય? તો પાવર, પેસેજ કે પેસેન્જર. 3 પ્રકારના પી છે. એમાં મિકેનિકલ ફેક્ટરમાં શાનો સમાવેશ થાય? તો પાવરનો પણ સમાવેશ થાય, એટલે કે માતાની પેઇન લેવાની શક્તિ કેટલી છે, એનો મસલ્સ પાવર કેટલો છે એ. પેસેજ એટલે કે માતાના પેલ્વિસના ડાયામીટર કેવા છે એને પેસેજ કહેવાય. પેસેન્જર એટલે ફિટસના સ્કલના ડાયામીટર કેવા છે એને કહેવાય પેસેન્જર. તો ઉપરના 3નો સમાવેશ થાય લેબરના મિકેનિકલ ફેક્ટરમાં. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, યુટ્રસના સંકોચન અને પ્રસરણનો આધાર કેના પર રહેલો છે? પાવર પર હોય, પેસેજ પર હોય, પેસેન્જર પર હોય બરાબર. તો કેના ઉપર આધાર રહેલો હોય? એના સંકોચનનો આધાર કેના પર રહેલો હોય? તો એ પર પાવર, માતાના જે વિલ પાવર કેવો છે એને કોન્ટ્રાક્શન કેવા આવે છે એના ઉપર એનો આધાર છે. કેવો કોન્ટ્રાક્શન લઈ શકે છે એના પર એનો આધાર રહે છે. નેક્સ્ટ, લેબરના મિકેનિકલ ફેક્ટરમાં નીચેનામાં શાનો સમાવેશ થાય છે બરાબર. તો અહીંયા આપણને આર આપ્યા છે, 5R, 5P, 4P અને 3R. તો કેનો સમાવેશ થાય? તો આ પણ યાદ રાખવાનું છે. તો આવે 5P. જવાબ શું આવશે? 5P. 5P આવડી જશે તમને. પાવર, પેસેન્જર, પછી પેસેજ,
સાયકોલોજી અને પોઝિશન. તો આ 5 P છે એનો સમાવેશ થાય. ત્યાર પછી આવશે નીચેનામાંથી કયા સાઇનનો પ્રમોન્ટરી સાઇનમાં સમાવેશ થતો નથી. યાદ રાખજો, સમાવેશ થતો નથી પ્રમોન્ટરી સાઇનમાં. પ્રમોન્ટરી સાઇન એટલે લેબર ચાલુ થવાના જે સાઇન હોય એને કહેવાય પ્રમોન્ટરી સાઇન. ખાસ યાદ રાખજો, લેબર ચાલુ થવાના સાઇનને પ્રમોન્ટરી સાઇન કહેવાય. તો લાઇટનિંગ, તો 100% લાઇટનિંગ આવે. બરાબર. લાઇટનિંગ એટલે ફિટસનું હેડ છે એ પેલ્વિક બ્રિમમાં એંગેજ થાય અને જીફિસ્ટર્નમનો ભાગ ખાલી થાય તો માતા એકદમ આરામ અનુભવે, એને લાઇટનિંગ કહેવાય. એમેનોરિયા માસિક આવતું બંધ થાય એ પ્રમોન્ટરી સાઇન ચોક્કસ ન કહેવાય. ફ્રીક્વન્સી ઓફ મિક્ચ્યુરેશન, વારંવાર યુરિન કરવા જવું જ પડે અને ફોલ્સ પેઇન પણ શરૂ થાય. તો જવાબ આવશે બી, એમેનોરિયા. બરાબર. ત્યાર પછી આગળનો પ્રશ્ન છે, ફૂલ ટર્મના છેલ્લા 2 વીક દરમિયાન યુટ્રસ નીચે આવે અને માતા સારી રીતે શ્વાસોશ્વાસ લઈ શકે તેને શું કહેવાય? હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી કે યુટ્રસના છેલ્લા 2 વીકમાં જે ફિટસનું હેડ કે બટોક્સ પેલ્વિક બ્રિમમાં એંગેજ થાય, પરિણામે નીચે ઉતરે અને જીફિસ્ટર્નમનો ભાગ ખાલી થાય તો માતા એકદમ રાહત અનુભવે, માતા જમી શકે અને બરાબર શ્વાસ લઈ શકે. તો એ કન્ડિશનને એ સોફ્ટનિંગ, બી પ્રેઝન્ટિંગ, સી લાઇટનિંગ, ડી રિલેક્સિંગ. તો એને કહેવાય લાઇટનિંગ. સી લાઇટનિંગ. યાદ રાખજો, લાઇટનિંગ પણ અવારનવાર પૂછાયેલું છે. નેક્સ્ટ છે, મલ્ટીપારા મધરમાં એબ્ડોમિનલ મસલ્સ ઢીલા હોવાના કારણે યુટ્રસ કઈ બાજુ નમે? આગળ તરફ નમે કે પાછળ તરફ નમે? યુટ્રસ કઈ બાજુ નમે? આગળ બાજુ નમે. એટલે પેન્ડ્યુલસ ઓફ એબ્ડોમિન થાય. જે એબ્ડોમિન છે એ એકદમ નાનકડું ગોળ દડા જેવું મલ્ટીપારા મધરમાં જોવા મળે. તો હંમેશા કઈ બાજુ નમે? આગળ બાજુ નમે છે. યાદ રાખજો, આગળ બાજુ. નેક્સ્ટ, યુટ્રસનો ભાગ આગળ નમે તો એને ખાલી જગ્યા કહેવાય. અને ઘણી વખત આપણને પૂછે છે, ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછે અને ખરા ખોટામાં પણ પૂછે અને ઓરલ પ્રેક્ટિકલમાં પણ આ વસ્તુ આપણને પૂછે. એન્ટિરિયર ફ્લેક્શન, એન્ટીવર્ટેડ, રિટ્રોફ્લેક્શન, રિટ્રોવર્ટેડ. તો આગળ નમે તો એને કહેવાય એન્ટીવર્ટેડ. બરાબર. આગળ હોય તો એને કહેવાય એન્ટીવર્ટેડ. રેડી? ઓકે, બહુ સરસ. નેક્સ્ટ છે, પાછળના ભાગમાં નમે. બરાબર. આગળના ભાગમાં નમે તો એન્ટીવર્ટેડ થયું, પણ પાછળના ભાગમાં નમે તો એને શું કહેવાય? તો એ એન્ટી રિફ્લેક્શન, બી એન્ટીવર્ટેડ, સી રિટ્રોફ્લેક્શન અને ડી રિટ્રોવર્ટેડ. તો પાછળના ભાગમાં વળે તો એને કહેવાય રિટ્રોવર્ટેડ. બહુ સરસ. નેક્સ્ટ છે, ફોલ્સ પેઇન એ ખાલી જગ્યા હોય છે. ફોલ્સ પેઇન એટલે ખોટો દુખાવો. કેવા હોય? તો તાલબદ્ધ હોય, નિયમિત હોય, તાલબદ્ધ હોય, અનિયમિત હોય કે એક પણ ન હોય. ફોલ્સ પેઇન ખોટા પેઇન હોય. નિયમિત હોય તો એને ટ્રુ પેઇન કહેવાય. બરાબર. તાલબદ્ધ હોય તો એને ટ્રુ પેઇન કહેવાય. તો અહીં સાચો જવાબ આવશે અનિયમિત હોય. અહીં આપણે આ ટેસ્ટ પૂરી કરશું. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ટેસ્ટમાં આપણે ઓછામાં ઓછા 50 MCQ લેશું, જેથી કરીને મિડવાઇફરી એ આપણા નિયત સમયમાં પૂરું થાય. બધા જ ખૂબ સરસ મજાના જવાબ આપો છો અને દરેક સ્ટુડન્ટને વિડીયો જોવે તેના માટે એની લિંક શેર કરજો. જો તમને વિડીયો ગમે તો જેટલા જુઓ છો એટલા તો કમસે કમ લાઈક કરશો. જો તમને ગમે તો જ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.